Hello friends, the stories of Akbar and Birbal. Today's story name is Birbal and the Elephant. One day, a great discussion on a person's deeds and fate was going on in the royal court. Everyone was of the opinion that fate was superior, but Birbal was of the opinion that a man could change his fate with his courage. The emperor decided to test Birbal. He called for an elephant driver and said, "Look, every day Birbal goes to take his bath in the river, and the path which he takes is so narrow that it is impossible to go both ways. When Birbal goes on it, send one of your elephants from the other end of the road." The next day, the elephant driver took an elephant to the other end of the road. When Birbal reached the middle of the road, the elephant driver pricked the elephant with his goad. The elephant became aggressive and started running on the narrow road. Birbal was terribly frightened to see the elephant running towards him, but still, he, without losing his courage, started looking around. There, Birbal saw a dog. The dog looked weak. He quickly picked up the dog and threw it at the elephant. The dog fell on the elephant's neck. His sharp claws pierced the elephant's neck. The elephant was so confused that he began retreating. Taking advantage of the elephant's confusion, Birbal turned back and ran to the court. When the emperor saw Birbal, he said, "Birbal, you are right. One can change one's fate with courage. I am fully convinced now." Birbal replied, "Maharaj, you tested me, but what if the elephant would have trampled me under his feet? One must think before he acts." With मराठी meaning, स्टोरीचं नाव आहे बिरबल आणि हत्ती. वन डे. एके दिवशी राजदरबारात एका व्यक्तीच्या कर्तृत्वावर आणि
नशिबावर मोठी चर्चा चालू होती. व्यक्ती म्हणजे पर्सन. ओके. रॉयल कोर्ट दरबारामध्ये, राज दरबारामध्ये एका व्यक्तीच्या कर्तृत्वावर चर्चा चालू होती. एव्हरीवन वॉज ओपिनियन दॅट फेट वॉज सुपेरियर. नशीब श्रेष्ठ असे प्रत्येकाचे मत होते. प्रत्येकाचे काय मत होते? नशीब श्रेष्ठ आणि मत होते. पण माणूस आपल्या धैर्याने आपले नशीब बदलू शकतो असे बिरबलचे मत होते. प्रत्येकाचे काय मत होते? नशीब श्रेष्ठ. पण बिरबलला असं वाटत होतं की माणूस आपल्या धैर्याने, आपल्या प्रयत्नाने आपले नशीब बदलू शकतो असे बिरबलचे मत होते. मत, ओपिनियन. एव्हरीवन was of the opinion that fate was superior, but Birbal was of the opinion that a man could change his fate with his courage. Fate म्हणजे नशीब. The emperor decided to test Birbal. बादशहाने बिरबलाची परीक्षा घेण्याचे ठरवले. त्याने एका हत्ती चालवणाऱ्याला बोलावून घेण्यास सांगितले. He called for the elephant driver and said, आणि त्यांना म्हणाला, हे बघ, बिरबल रोज नदीत आंघोळ करायला जातो आणि तो जो मार्ग, त्या ज्या रस्त्याने जातो तो रस्ता इतका अरुंद आहे की दोन्ही बाजूने जाणे अशक्य आहे. Every day Birbal goes to take his bath in the river. दररोज तो नदीमध्ये आंघोळ करायला जातो. पाथ म्हणजे रस्ता. तो ज्या रस्त्याने जातो तो कसा आहे? नॅरो आहे, अरुंद, आणि दोन्ही बाजूने जाणे इम्पॉसिबल आहे, अशक्य आहे. ठीक आहे. When Birbal goes on it, send one of your elephant from the other end of the road. मग बादशहा सांगतो, बिरबल जेव्हा त्यावरून जातो, त्या रस्त्याने जातो, तेव्हा आपल्यापैकी एकाला तिकडे पाठवा. रस्त्याच्या दुसऱ्या टोकापासून हत्तीला घेऊन येण्यास सांगा. हत्ती दुसऱ्या बाजूने चालवत आणा. The next day, the elephant driver took an elephant to the other end of the road. मग दुसऱ्या दिवशी हत्ती चालवणाऱ्याने हत्तीला रस्त्याच्या दुसऱ्या टोकाला नेले. बिरबल रस्त्याच्या मधोमध पोहोचल्यावर हत्ती चालकाने हत्तीला त्याच्या ह्याने टोचले. The elephant became aggressive and started running on narrow road. हत्ती आक्रमक झाला आणि अरुंद रस्त्यावर धावू लागला. हत्ती आपल्या दिशेने धावताना पाहून बिरबल कमालीचा घाबरला. पण तरीही हिम्मत न हरता तो आजूबाजूला पाहू लागला. बिरबल was terribly frightened to see the elephant running towards him, but still he without losing his courage. पण तरीही त्याने आपली हिम्मत न हारता started looking around
तो आजूबाजूला पाहू लागला. The Birbal saw a dog. The dog looked weak. He quickly picked up the dog and threw it at the elephant. तिथे बिरबलाला एक कुत्रा दिसला. कुत्रा अशक्त, आजारी दिसत होता. त्याने पटकन कुत्र्याला उचलून हत्तीवर फेकले. कुत्रा हत्तीच्या गळ्यापाशी पडला. त्याचे तीक्ष्ण पंजे, कुत्र्याचे पंजे हत्तीच्या मानेला टोचले. हत्ती इतका गोंधळला की तो मागे मागे हटू लागला. The dog fell on the elephant's neck. His sharp claws pierced the elephant's neck. The elephant was so confused that he began retreating. हत्ती गोंधळला आणि मागे मागे हटू लागला, मागे मागे सरकू लागला. Taking advantage of the elephant's confusion, हत्ती गोंधळलेला पाहून हत्तीच्या गोंधळाचा फायदा घेत बिरबल मागे वळला, मागे पळाला आणि दरबाराकडे धावला. Birbal turned back and ran to the court. When the emperor saw Birbal, he said, "Birbal, you are right. One can change one's fate with courage." बादशहाने बिरबलाला पाहिले तेव्हा बादशहा म्हणाला, बिरबल, तू बरोबर आहेस. कोणीही धैर्याने आपले नशीब बदलू शकते. आता पूर्ण खात्री पटली आहे. मला पूर्ण खात्री पटली आहे. आय एम फुल्ली कन्व्हिन्स्ड नाव. कशाची खात्री पटली बादशहाला? की कोणीही त्याच्या धैर्याने आपले नशीब बदलू शकते. बिरबल घाबरला का? हिम्मत हरली नाही, तो घाबरला नाही. त्याने काहीतरी युक्ती लढवली. Birbal replied, "Maharaj, you tested me, but what if the elephant would have trampled me under his feet?" बिरबलाने उत्तर दिले, महाराज, तुम्ही माझी परीक्षा घेतली, पण हत्तीने मला पायाखाली तुडवले असते तर? One must think before he acts. त्याने कृती करण्यापूर्वी विचार केला पाहिजे. प्रत्येकाने कृती करण्यापूर्वी विचार केला पाहिजे. जर बिरबलाला हत्तीने त्याच्या पायाखाली तुडवले असते तर काय झाले असते बिचारा बिरबलाचे? असा प्रश्न बिरबलाने महाराजांना विचारला. तर अशी ही होती आजची गोष्ट, बिरबल आणि हत्ती, बिरबल अँड द एलिफंट. थँक यू फ्रेंड्स. फॉर मोर स्टोरीज प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल, लाईक, शेअर दिस व्हिडिओ. बाय बाय. थँक यू.